परम करुणामयी दिव्य जननी मा परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म शुभ संध्यारे अशेष भक्तिपूत प्रणिपात ऑनलाइन माध्यम जोग देथिबा मोर समस्त सध्यायी भाई भौणी मानकु सम्मान और श्रद्धा उपस्थापिका पुण्य श्री को दिव्य जननी आशीर्वाद झरी पड़ू ता दिव्य चेतनार अधिक अधिक उन्मीलन हटू जो भाई भौणी माने प्रभुंकर महान ज्ञान यज्ञ रे शब्दर पुष्पांजलि अर्पण करिसंती समस्त को मु धन्यवाद अर्पण करुछि कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आमे जो गुह ज्ञान विषय रे आलोचना करुछे जहा बुझिया पई अति कठिन मंत्र स्वरूप आमे ताकू केवल उच्चारण और श्रवण करिवा तार मांत्रिक प्रभाव आम ऊपर निश्चय पड़िबो। आमे पूर्व आलोचना करथिले धरित्री माता को केते गुरुत्व देइचंदी प्रभु जो संभावना भरी रही जो रहस्य आमे सब जानी नाहु ए पृथ्वी संपर्क रे श्री अरविंद ता उपरे अधिक आलोकपात करिसंती। प्रभु कहउचंदी पृथ्वी जननीकर श्रद्धा प्रेम एवं सत्य किपरि हेबा उचित ताकू से थारे वर्णना करचंती। तांको निज स्वरूप रे पृथ्वी दिव्य हेले मध्य पार्थिव अज्ञानतार आवरण धारण करिसंती एवं समस्त दिव्य ऐश्वर्य को एठारे प्रतिष्ठा करिवार लक्ष्य रखिसंती। से निजे दिव्य किंतु एक आवरण मध्य अछंती जोटा अज्ञानतार आवरण लक्ष्य तांकर महान आरंभरू चेतनार सर्वनिम्न भूमिरू विवर्तन आरंभ होइछि एवं ऊर्ध्वमुखी हेबारे लागिछि। सेथिपई पृथ्वी मातांकर यात्रा पथटी अत्यंत आयास साध्य एवं जंत्रणापूर्ण हो उठिछि। विवर्तन रो जो संकट सबु से संकट को से सम्मुखीन होउचंती। एठारे चेतना और शक्तिर क्रिया अति मंथर गति रे चलीछि। सही कारणरू उच्चतर ऐश्वर्य सबुर प्रतिष्ठा बाधा प्राप्त होउछि। धरित्री माता इच्छा करंती से सबु ऊर्ध्वतर ऐश्वर्य उच्चतर ऐश्वर्य सेमानंकर शुद्ध तत्व रे प्रकाशित होंतु बोली तांकु जेतिकी प्राप्त होईछि से सेतिकी रे संतुष्ट होई रहिबा को चाहंती नाही। से दिव्य ऐश्वर्य धरित्री माता जेतिकी पाइछंती सेतिकी रे से संतुष्ट नहंती। एक दिव्य असंतोष तांक भितरे अछि। आंशिक फल प्राप्ति परिवर्ते तांकर बृहत और निश्चित फल प्राप्ति बा अनुभूति आवश्यक। एठारे सब किछि मिश्रित और विकृत भाव रे कार्य करुछि। से एपरि एक श्रद्धा कामना करंती जहा पराभव सत्ते अजेय और अक्षुण्ण रहिथिबो। से एपरि एक प्रेमर माधुर्य चाहंती जहा मानुषी प्रेम परि अनिश्चित होई नथिबो। पुनश्च एठारे सत्य भ्रांति मिश्रित और अनिश्चित। से एक तेजस्वी स्वयं सिद्ध एवं सुनिश्चित सत्यर प्रकाश चाहती। ए समस्त स्वर्गीय संपद प्राप्त करिबा पाई धरित्री माता ईश्वर को प्रार्थना करंती। तांको निज पाई नुहे तांको उपरे वास करुथिबा जीव सत्ता मानक पाई अर्थात आम्भ मानक पाई। सही प्रार्थना फलप्रसू हेले पार्थिव जीवन दिव्य जीवन रे परिणत होई पारिबो। एहा उपरे माँ एक मंतव्य प्रदान करिसंती। माँ कहउछंती ए डे विल कम व्हेन ऑल दीज होप्स विल बी लिविंग रियलिटीज all these marvels that have tempted and made us survive and fight against all negations will be visible and concrete। अर्थात
ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଆଶା ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଇ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରି ରଖିଛି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ, ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ ତଥା ସମସ୍ତ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ତିଷ୍ଠି ରହିଛୁ, ସେ ସବୁ ଦିନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବେ। ଆଗାମୀର ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଧରିତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଅଭିପ୍ସା, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମଙ୍କ ପାଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, a light grows in her, she assumes a voice, her state she learns to read, the act she has done, but the one needed truth eludes her grasp, herself and all of which she is the sign. The ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଜ୍ୟୁମ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ବା ଧାରଣା କରିବା, ଏଲୁଡେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖସି ପଳେଇବା। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ପୃଥ୍ୱୀ ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆଲୋକ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି, ଏକ ବାଣୀର ସେ ଅଧିକାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ସେ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆପଣାର ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୋଉଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଜେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା କର୍ମ ସବୁକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କିଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁର ସେ ପ୍ରତୀକ, ସେଇ ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା କର୍ମକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କିଏ ଏବଂ ସେ କଣ ସବୁର ପ୍ରତୀକ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଘଟିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆଲୋକ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର କୁହୁଡ଼ି କ୍ରମେ ହଟି ଯାଉଛି। ବସ୍ତୁ ସକଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଇ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିପାରିବାନି ସେ ବାଣୀ। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ସେଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବାଣୀ ଆମ କାନ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଷମତା ସେ ବିକଶିତ କରି ଆଣିଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷମତାଟି ତାଙ୍କର ଅଛି, ବାକ୍ ଶକ୍ତିରେ ଅଛି, ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବା ମଣିଷମାନେ ହିଁ ସେ ଭାଷାକୁ, ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷମାନଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଆବେଦନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତାଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ମଣିଷମାନେ। କାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଏ ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଚେତନା ଓ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ଚେତନାର ବିକାଶ ଘଟୁଛି, ଜ୍ଞାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କଣ ସେ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ମ କଣ। ସେ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରବତ ଚାଳିତ ହୋଇ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ତାଙ୍କୁ କର୍ମ କରେଇ ନେଉଛି।
ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏକ ଅନୁଶୋଚନା ଯେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତିର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଲେ ସେ ନିଜକୁ ସେ ସବୁର ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢି ତୋଳିବେ। ସେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ସେ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତିର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଲେ ସେ ନିଜକୁ ସେ ସବୁର ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢି ତୋଳିବେ। କାହିଁକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବେ। ପୃଥିବୀର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆସ୍ପୃହା ରହିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଆସ୍ପୃହା କଲେ ଚଳିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବକ୍ଷରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ସନ୍ତାନ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ଆସ୍ପୃହା ରହିବା ଦରକାର। ନିଜ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ମଣିଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ କଣ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁ? ଆମେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ବା କାମନା କରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ତା ଅର୍ଥ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ସା ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମଣିଷ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଆସିଛି, ତାହା ନ ଜାଣିଲେ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମିଳୁନଥିବ। ଏ ପୃଥିବୀଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ବିଶ୍ୱରେ ତ ଅନେକ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱ କଲେ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସ ବୋଲି ଜାଣୁ। ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସ ଭିତରେ ଅନେକ ଜଗତ ସବୁ ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ପୃଥିବୀଟି ଅନ୍ୟତମ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଗୁଣଧର୍ମ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହନ୍ତି, but for the occult and spiritual point of view, earth is the concentrated symbol of the universe. ମାତ୍ର ଗୂଢ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ପ୍ରତୀକ। ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର। Well, for the convenience and necessity of work, the whole universe has been concentrated and condensed symbolically in a grain of sand which is called the earth. ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସହଜତା ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଲୁକା କଣାରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଓ ଘନୀଭୂତ ଭାବେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ରଖାଯାଇଛି। And therefore it is the symbol of all that is to be converted is there. ତେଣୁ ଏହି ପୃଥିବୀଟି ହିଁ ସବୁର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା। ଯାହା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଅଛି, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଅଛି, ସେଇ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଯାହା ସବୁ ବଦଳିଯିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ସେ ସବୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିଟିକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ପଂକ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। And
inarticulate, an inarticulate whisper drives her steps, of which she feels the force but not the sense. A few rare intimations come as guides. Immense divining flashes cleave her brain, and sometimes in her hours of dream and muse, the truth that she has missed looks out on her, as if far off and yet within her soul. এই দীর্ঘ ପଂକ୍ତିଟି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଲାଇନ ଅଛି ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି ଇନଆର୍ଟିକୁଲେଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନଥିବା ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇପାରୁନି ପ୍ରକାଶ ପାଉନି କ୍ଲିଭ ହଉଛି ଫଟେଇ ଦବା ବା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ମ୍ୟୁଜ ଟୁ ବି ଆବସର୍ବେଡ ଇନ ୱାନ୍ସ ଥଟ୍ ଏହା ବୁଝାଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଏକ ମୃଦୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ପାଦକୁ କିଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଇଥରରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ଏକ ମୃଦୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯାହାର ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ମାତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ମୃଦୁ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବିରଳ ସୂଚନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରୂପେ ଆସୁଛି ଅସୀମ ଭବିଷ୍ୟଦର୍ଶୀ ଏକ ଚଞ୍ଚଳ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯେପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହଉଛି କିଛି ବିରଳ ସୂଚନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ପଥ ଦର୍ଶେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅସୀମ ଭବିଷ୍ୟଦର୍ଶୀ ଏକ ଚଞ୍ଚଳ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯେପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେଇବ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଗଭୀର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୂରରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଦୂରରେ ରହିଲା ପରି ଜଣା ପଡନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଧରାଧାମରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜୀବନ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ତାହା ହିଁ ପୃଥିବୀ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ସେଇ ଆହ୍ୱାନଟି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ତଥା ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମୃଦୁ ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବି ସେ ବାଣୀର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବାଣୀର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଆଗକୁ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗଉଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ କ୍ୱଚିତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢେଇ ନେଇଯାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବାଟ କଢାଏ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଏକ ଦୃଢ ଅନୁଭୂତିର ଝଙ୍କାରକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଏକ ଦୃଢ ଅନୁଭୂତିର ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହା ଏକ ଭବିଷ୍ୟଦର୍ଶୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଝଲକ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିଦ୍ଧ କରିଦିଏ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଝଟକା ଭାବରେ ସେ ଆସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଝଟକା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିଦ୍ଧ କରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଏବଂ ନିମ୍ନତର ଭୂମି ଦ୍ୱୟର ମିଳନ ଘଟିଛି
ଏ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନା ଆଉ ନିମ୍ନ ଚେତନାର ମିଳନ ସ୍ଥଳୀ। ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ହିଁ ଏଇ ଦୁଇ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନା ଆଉ ନିମ୍ନ ଚେତନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେତୁ ହଉଛି ମଣିଷ। ବୁଝି ନାହିଁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ। ପୃଥିବୀର ଆକୁତି ବା ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଉତ୍ତର ପାଏ। ପୃଥିବୀ ଯାହା ଆବେଦନ କରେ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତାର ଉତ୍ତର ଆସେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ମାନବ ତନୁରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଜଳଭୂମି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ହେ ପରମ ଅବତାର ନିଅ ବୋଲି। ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ମାନବ ତନୁରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଜଳଭୂମି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଲା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏମିତିକି ସ୍ୱର୍ଗଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ। ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନ କେବଳ ଏହି ମାଟିର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତଥାକଥିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୁହେଁ କି ପାତାଳରେ ନୁହେଁ। ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହିଁ ଅଧ ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୁଇ ମେରୁକୁ ଯୋଡ଼ି ତାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଅଧ ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୁଇ ମେରୁକୁ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହନ୍ତି, it is only upon earth that the psychic life begins, and it is just the process by which the divine has awakened material life to the necessity of rejoining its divine origin। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନ ଭୌତିକ ଜୀବନର ଭୂମିଟିକୁ ଆପଣାର ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ଆଉ ଭୌତିକ ଜୀବନର ଭୂମିଟିକୁ ଭଗବାନ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ଚୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଦରକାର ବୋଲି ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ନୂତନ ଚେତନା ଓ ଜ୍ଞାନ ପାର୍ଥିବ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଏ। ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯୋଉ ଚେତନା ଅଛି, ସେଇ ପାର୍ଥିବ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ନୂତନ ଧାରାଟି ପୁରାତନର ସ୍ଥାନ ନିଏ। ଯୋଉ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି, ସେ ନୂତନ ଚେତନା ଅବତରଣ କଲେ ସେ ନୂତନ ଧାରାଟି ପୁରାତନ ଜାଗାରେ ପୁରାତନର ସ୍ଥାନଟିକୁ ନବ, ଯାହା ଫଳରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ରମ ବିକାଶ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ଚେତନାର ଉତ୍ଥାରୋହଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲାଗି ରହିବ। এই ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମ ବିକାଶ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିନି, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ ଲାଗି ରହିଥିବ। ପୃଥିବୀର ଚେତନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରୁଥିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ମାତା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମଣିଷ ତପସ୍ୟା କରେନି, ଏ ଧରିତ୍ରୀ ମା ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ। ପୃଥିବୀ ମାତା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହେବ, ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଯୋଗ ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧିତ ହେବ। ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧିତ ହେବ ମାନବୀୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା।
ତାଙ୍କର ଏଇ ଅନିର୍ବାଣ ଅଭିପ୍ସାର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭବିଷ୍ୟଦର୍ଶୀ ଆଲୋକର ଝଲକ ଭାବେ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସାରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ଜଳୁଛି, ଅଭିପ୍ସାର ଅଗ୍ନି ଧରିତ୍ରୀ ମାତ୍ରାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ, ତାର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଉତ୍ତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦର୍ଶେଇ ଦଉଛି, ଭବିଷ୍ୟଦର୍ଶୀ ଆଲୋକର ଝଲକ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଆଲୋକର ଝଲକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଥବା ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋକକୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ସେଇ ସବୁ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ନିହିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏଇ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆସ୍ପୃହା ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦବ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା ଯଦି ଅବ୍ୟାହତ ରହେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସ୍ପୃହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସ୍ପୃହା କଥା ବହୁ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ କାମନା ବାସନା ସହିତ ମିଶେଇ ଦବୁ ଭୁଲରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସ୍ପୃହା କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପୃଥିବୀର ଆସ୍ପୃହା, ତାହା ପୃଥିବୀବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା ହେବା ଉଚିତ। ପୃଥିବୀ ଯାହା ଆସ୍ପୃହା କରୁଛି, ତାର ସନ୍ତାନମୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ଆସ୍ପୃହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମବେତ ଆସ୍ପୃହାର ଶକ୍ତି ହଉଛି ଅଧିକ। ଏକୁଟିଆ ପୃଥିବୀ ମାତା କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ହବ, କାରଣ ଏକ ମିଳିତ ଆସ୍ପୃହାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ କାମନାର ଦାସ, ଅସୁମାରୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଆମକୁ କବଳିତ କରିଛି। ଆସ୍ପୃହା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆସ୍ପୃହା କିଏ, ଆକାଂକ୍ଷା କିଏ? ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ କିଛି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେଣି ଏବଂ ସେ କାମନାର ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, a change comes near that flees from her surmise and ever postponed compels attempt and hope, yet seems too great for mortal hope to dare. A change comes near that flees from her surmise and ever postponed compels attempt and hope, yet seems too great for mortal hope to dare. Flee ମାନେ ପଳାୟନ କରିବା, ସରମାଇଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ଦାଜ ବା ଅନୁମାନ କରିବା। ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜ ଭିତରେ ଧରା ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି କଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ସର୍ବଦା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ଅଟକି ଯାଉଛି। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇ କାରଣରୁ ଯେହେତୁ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ଅଟକି ଯାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଚାପ ଦଉଛି। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ଦଉଛି, ଆଶାବାଦୀ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ତଥାପି ତାହା ଏତେ ବିରାଟ ଯେ ମର୍ତ୍ତଭୂମିର ଆଶା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତି ବିଶାଳ, ଆଉ ମର୍ତ୍ତଭୂମିର ଆଶା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରୁନି। ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଖେଇ ଆସିଲା ପରି ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଅନୁମାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଯେପରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନା। ଆମେ ତ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନା, ଚିରା ସହିତ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ।
ଯାହା ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ତା ସହିତ ତାହା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ରହିଲା ପରି ବୋଧ ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଅଟକିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ସହସା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା, ବହୁତ ଡେରି ହୁଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଓ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଫେରିଯାଏ ନା, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ, ସ୍ଥଗିତ ରହେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ଦେଉଥାଏ। ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ଚାପ ଦେଉଥାଏ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବି ସେ ଚାପ ଆସୁଥାଏ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହେଲେ ବି ତାହା ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହାତ ଛଡା ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗେ। ଯଦିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ତଥାପି ଆମକୁ ଲାଗେ ତା ଯେମିତି ଆମ ହାତ ପାଖରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହି ସବୁ ବିରୋଧାଭାସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୃଥିବୀ ମାତା ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, an epic of hope and failure breaks earth's heart. An epic of hope and failure breaks earth's heart. ଆଶା ଓ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଏକ ଗାଥା ପୃଥିବୀର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଆଶା ଓ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଏକ ଗାଥା ପୃଥିବୀର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ପୃଥିବୀର ଜୀବନ ଆଶା ଓ ନିରାଶାର ଏକ ଦୀର୍ଘ କାହାଣୀ। ଏଠି ଆଶା ସାଙ୍ଗରେ ନିରାଶା ଅଛି, ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଖ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ନିରାନନ୍ଦ ଅଛି। ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏହି ପୃଥିବୀରେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଜୀବନ ଆଶା ଓ ନିରାଶାର ଏକ ଦୀର୍ଘ କାହାଣୀ। ବେଳେ ବେଳେ ସେହି ସତ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଶୋକମୁକ୍ତ ଏକ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଟି ପୃଥିବୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଶୋକମୁକ୍ତ ଏକ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହେ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ତ ଅନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୃଥିବୀ ଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟଥାରେ ଭରିଯାଏ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେଇ ସତ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରେ, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ସତ୍ୟ ଫେରିଯାଏ ନାହିଁ, ଫେରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସେ, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରେ। ସତ୍ୟ ଫେରିଗଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ହତାଶ ହେଇ ପଡନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଜନନୀ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସି ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରେ, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟକୁ ପୁଣି ଜାରି ରଖନ୍ତି, ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ବିସ୍ମୃତ ଚେତନାକୁ ସେ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କିଏ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଚେତନାକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେତିକି ପାଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆପଣାର ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ ଚାଲିଛି, ଆଶାହତ ହେଇକି ଫେରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ। ଏବଂ ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଶାବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷରେ। ନିଜର ଶୋକ ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା। ଆମେ ସେଇଭଳି ଆମର ବିଫଳତାକୁ, ଆମର ଶୋକକୁ, ଦୁଃଖକୁ, ଆମ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଏହି ପ୍ରେରଣା ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ନଶ୍ୱର ଆଶା ନିକଟରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦୁରୂହ। ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନଶ୍ୱର ଆଶା, ସେ ଆଶା ନିକଟରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବହୁତ ଦୁଷ୍କର, ଦୁରୂହ।
এই ଭାବନା ଆସେ। ଆଜି ଅରୋଶ୍ରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଏଥିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ 5 ମିନିଟ ଆଗରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୋଉମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବୁଝ ବା ନ ବୁଝ, ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ମନ୍ତ୍ରମୟୀ କାବ୍ୟ ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।